السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہونے کے باوجود یو پی کے مدارس میں ریاستی حکومت کی مداخلت جاری ہے۔ غیر منظور شدہ مدرسوں و ہاسٹل بند کرانے کے ساتھ طلباء کو دیگر اسکولوں میں شفٹ کرانے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ناظرین و سامعین، آج ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی خبر اسی ویڈیو کے اندر آگے آئے گی۔ اور دوسری جانب حاجی شہزاد علی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں یا گرفتار نہیں ہوئے، ان کے بارے میں بھی آگے خبر تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے مدرسوں سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہے اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے بعد بھی یو پی حکومت کے افسران کی جانب سے مدرسوں میں مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے یو پی حکومت کو واضح ہدایت دی ہے کہ جب تک معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہو۔ اس کے باوجود اتر پردیش کے بیشتر اضلاع میں انتظامیہ کی جانب سے مدرسوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ مدرسہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت مدرسے کو منظوری نہیں دے رہی ہے اور بنا منظوری کے چل رہے مدرسوں کے خلاف کارروائی بھی کر رہی ہے۔ سدھارتھ نگر میں ضلع بیسک ایجوکیشن افسر اور ضلع اقلیتی بہبود افسر کی جانب سے غیر منظور شدہ مدرسوں کی فہرست جاری کر کے وہاں زیر تعلیم طلباء کو دیگر اسکولوں میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مدرسوں کے ایک وفد نے یو پی اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ماتا پرساد پانڈے سے ملاقات کی اور حکومت کی جانب سے کی جا رہی کارروائی سے واقف کرایا اور انہیں بتایا کہ حکومت 2017 سے مدرسوں کو منظوری نہیں دے رہی ہے اور جو مدرسے بغیر منظوری کے چل رہے ہیں انہیں بند کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اعظم گڑھ میں بھی بغیر منظوری کے چل رہے مدرسوں کو بند کرایا جا رہا ہے اور افسران کی جانب سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ بغیر منظوری والے مدرسے اگر چلتے ہوئے دوبارہ پائے گئے تو 10,000 روپے یومیہ کے حساب سے جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ شراوستی ضلع میں مدرسہ جامعہ قادریہ برکاتیہ للبنات جو کہ نسواں تعلیم کا اہم مرکز تھا، اسے بھی ضلع انتظامیہ نے پولیس فورس کے ساتھ جا کر بند کرایا ہے۔ مدرسہ انتظامیہ کے مطابق مدرسہ بند کرانے پہنچے ایس ٹی ایم اور دیگر افسران نے مدرسے میں پڑھ رہی طالبات کی ویڈیوگرافی کروائی اور مسلم نقاب پوش بچوں کو کیمرے کے سامنے چہرہ کھلوایا۔ یہاں تک کہ طالبات کے بیڈ روم اور کچن کی بھی ویڈیوگرافی کرائی گئی اور خواتین کی پرائیویسی کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ طالبات کے گارجین نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے ویڈیو کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے والے صحافیوں پر مقدمہ درج کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مدرسوں کے خلاف کی جا رہی کارروائی کا حیرت انگیز معاملہ بلرام پور ضلع کے تلسی پور میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں مدرسہ جامعہ نعیمیہ عربی کالج میں ایک 11 سالہ طالب علم کے قتل کے بعد قاتل کو گرفتار کیا گیا مگر اس کے ساتھ مدرسے کے ہاسٹل کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ قتل کیس میں ملوث طالب علم کی گرفتاری اور لاپرواہی کے الزام میں 2 اساتذہ اور ایک چپراسی کی معطلی پر کسی کو اعتراض نہیں مگر ہاسٹل خالی کرا کر دیگر طلباء کو تعلیم سے محروم کرنے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ استاذ العلماء وفاق المدارس عربیہ پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ محتمم و شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ راولپنڈی حضرت اقدس مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ حضرت کے انتقال پر ملال پر جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچیہ کے محتمم حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نائب محتمم حضرت اقدس مولانا فرحان نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جملہ انتظامیہ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، لواحقین پسماندگان شاگرد و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت کی نماز جنازہ آج 28 اگست بعد نماز عصر 5:30 بجے لیاقت باغ راولپنڈی میں ادا کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے چھترپور سے کہ حاجی شہزاد علی کے خلاف لک آؤٹ نوٹس، کئی مقامات پر چھاپے، 2 بھائیوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج اور پولیس پر FIR درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے دوران پتھراؤ کی واردات میں ملزم بنائے گئے مدھیہ پردیش کے کانگریس کے لیڈر حاجی شہزاد کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پولیس کے ذریعے رامگیری کے خلاف FIR لینے میں تاخیر کی وجہ سے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کے دوران تشدد پھوٹ پڑنے کے معاملے میں پولیس نے حاجی شہزاد کو کلیدی ملزم بنایا ہے۔ گزشتہ اتوار کو ضلع انتظامیہ نے ان کے 10 کروڑ کے بنگلے پر بلڈوزر چلا دیا اور وہاں موجود مہنگی کاروں کو بھی بلڈوزر سے کچل دیا تھا۔
पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज और पथराव के मामले में पुलिस ने जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया उन्हें सड़कों पर घुमाया गया और उनसे काबिल एतराज़ नारा लगवाया गया। चूँकि हाजी शहजाद को पुलिस पर पथराव के केस में कलीदी मुलजिम बनाया गया है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने यह अंदेशा ज़ाहिर करते हुए वो मुल्क से फ़रार हो सकते हैं, उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद उनके मुमकिन ठिकानों पर पुलिस छापेमारी भी कर रही है। शहजाद अली के बंगले के अलावा इंतज़ामिया उनके 2 भाइयों के घरों पर भी बुलडोज़र चला चुका है। पुलिस ने दोनों भाइयों को भी पथराव के केस में माखूज़ किया है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की बुलडोज़र कार्रवाई के बाद शहजाद अली ने एक वीडियो जारी करके इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस स्टेशन के बाहर पथराव मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। गुस्साक रसूल के खिलाफ एहतजाज व मुज़ाहिरा करने के इल्ज़ाम में हाजी शहजाद अली को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक ये दूसरी खबर आ रही है। काबिल ज़िक्र है कि पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्साई करने वाले रामगिरी के खिलाफ केस दर्ज न करने पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर मुसलमानों ने एहतजाज किया था। इस एहतजाज की पादाश में रियासती पुलिस ने जहाँ दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया, वहीं 100 से ज़ायद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस के एक मकामी लीडर के करोड़ों के बंगले पर बुलडोज़र चला दिया गया। मंगल को पुलिस ने पथराव करने के इल्ज़ाम में हाजी शहजाद अली को गिरफ्तार किया है। उन पर 10,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया था। कोतवाली टीआई अरविंद कुज्जर ने अपनी टीम के साथ मंगल की सुबह शहजाद अली को गिरफ्तार किया। छतरपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अगिम जैन ने इस मामले की तस्दीक की है। स्पेशल जज ओपिंदर प्रताप सिंह की अदालत ने पुलिस के मुतालबे पर मुलजिम शहजाद अली को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। पुलिस का ख्याल है कि शहजाद अली से तफ्तीश में कई इंकशाफात हो सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब गाज़ियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि कुरान खानी पर बच्चों के साथ मारपीट, फ़िरका परस्तों की मनसूबाबंद साजिश। सोसाइटी के फ्लैट में मदरसा बनाने का इल्ज़ाम सरासर झूठ। मदरसे के मुहतमी मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान ने जांच का मुतालबा किया। कुरान खानी के बाद चित्रावन सोसाइटी के गेट पर गार्ड से मारपीट के इल्ज़ाम और पुलिस के साथ हाथापाई के इल्ज़ाम में अपने बेटे हिफ्ज़ुर रहमान की गिरफ्तारी के बाबत मदरसा अल्ताफ़ुल उलूम के मुहतमिम और रतन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान ने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बच्चों को लेकर कुरान पढ़ने जाएंगे और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गार्ड की कोई गलती नहीं, इस मामले में कुछ लोगों ने गार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एफआईआर और पुलिस के आने की नौबत आई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बजरंग दल के लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आ जाने का मतलब ये है कि मनसूबाबंद तरीके से तनाज़ो पैदा किया गया है। कुछ तंग नज़र लोगों ने कुरान खानी करवाने वाली खातून तानिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसके यहाँ तकरीबन 25 से 30 बच्चे आए थे, लेकिन तानिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैंने 10 से 12 बच्चों को बुलाया था, लेकिन 17 बच्चे आ गए थे। घर पर आ जाने के बाद उनको मना करना मुनासिब नहीं समझा और उन 17 बच्चों की गेट पर एंट्री भी करवा दी थी, लेकिन इतने सारे बच्चों के बुलाने के लिए मैंने इजाज़त नहीं ली। ये मेरी गलती है और इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए आइंदा मैं ज़रूर इंतज़ामिया से इजाज़त लूँगी। मैंने जिन बच्चों को बुलाया था वो बच्चे मेरे एक जानने वाले मास्टर साहब के ज़रिए से सदामापुरी के एक मदरसा अल्ताफ़ुल उलूम विजयनगर से आए हुए थे। जहां तक फ्लैट में मदरसा बनाने की बात है तो ये बिल्कुल झूठ है। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया एकतरफ़ा है। सोसाइटी में ज़ाब्ते के मुताबिक दाखिला और परमिशन की बात थी, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ आकर सोसाइटी के नज़्म व नस्क़ में मुदाखलत करना और बच्चों से मारपीट करना किसी भी तरह से सही नहीं करार दिया जा सकता। उनमें से बेशतर बच्चे कम उम्र के थे। यहाँ के बाज़ लोगों का कहना है कि पुलिस को आगे की कार्रवाई करने से पहले वहाँ पर आए हुए कुछ लोगों का जो गार्ड के साथ मिलजुल कर बेजा मुदाखलत कर रहे थे और झगड़े का सबब भी बन गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई उस बच्चे के खिलाफ हुई जिसको मजमे के कुछ लोगों ने मारा पीटा। इस बच्चे को पुलिस का अपने ऊपर हाथ उठाने और मुख्तलिफ दफ़ात लगाकर गिरफ्तार करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। बाकी सच्चाई सीसीटीवी कैमरे से सामने आएंगी कि पुलिस का दावे में कितनी सच्चाई है। कहा जा रहा है कि 17-18 बच्चे इतने बड़े मजमे तकरीबन 100 लोगों के साथ मारपीट की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वेब सिटी की एसीपी ने अपने बयान में यह भी नहीं तज़किरा किया है कि बच्चे ने पुलिस पर हाथ उठाया था। लोगों का यह मुतालबा भी है कि जिन लोगों का इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनका इतनी बड़ी तादाद में सोसाइटी में आने का क्या मतलब था, और यह भी तहकीक होनी चाहिए कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे जमा हो गए। सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से पता लगाकर ऐसे अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन व सामिईन, इन रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महासिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।